기도하겠습니다. Father, just once again we thank you, Lord, for allowing us to be able to just serve here in the Sunday morning, Lord God. We pray and we ask of you to just truly touch our hearts once again on this Sunday morning. To help us to be surrounded and be filled with the Holy Spirit. And as we pray here and as we worship your name, help us to truly be able to lift everything to you, Lord. To lift your name on high. See you increase as we decrease, Lord. Would you please use us, and Father, just bring a time of healing, a time of devotion, a time of just true repentance and forgiveness. We thank you, Lord. Would you please use our pastor as your tool as she gives us your word today, Lord. Help us to be filled with your word. Help us to be able to reflect upon your word today, Lord. Please be with our brothers and sisters, Lord God, who are running late, Lord. Help them to join us soon, God, so that we can all worship you as one body of Christ. We love you, Lord, for all that you've done. We thank you, Lord, for all that you've done. We pray continuously that you may continue to move and stir within us, Lord. I pray all this in Jesus' name. Amen. 왕 대신 주께 감사세
every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing it in. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord.
주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나갈 때에 나를 부르신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나갈 때 나 여전히 자격 없는 내 힘이 아니야. 자격 없는 내 힘이 아니야. 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가에 모여 완전
Dear Heavenly Father, God, thank you for this wonderful Sunday morning that you've given us today. I thank you for allowing us to have this gathering using YouTube, even during this hard time, COVID-19. I ask you to keep everybody safe, and for all those watching, I ask that you help us pay attention to the message that Showa Musanim has prepared for us today, and that we will be able to apply it to our daily lives. I thank you for this time once again, and in Jesus' name we pray. Amen. 안녕하세요, 태은 학생들. 저희가 오늘 듣게 될 말씀은 고린도전서 12장 1절에서 3절의 말씀입니다. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 through 3입니다. 우리 한번 다 펴볼까요? 네, 이제 듣도록 하겠습니다. 형제들아, 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때 말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라. 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. Now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Therefore I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. 안녕하세요, 여러분. 우리는 계속 이번 달 예수 그리스도를 모신 나라는 주제로 이제 말씀을 듣고 있는데, 우리가 어릴 때부터 성령에 대해서 많은 설교를 듣고 또 잘하지만, 그럼에도 불구하고 내 안에 진정으로 성령님이 계신가 확신하지 못하고 또 신앙생활하는 많은 사람들이 있습니다. 오늘 설교 말씀을 통하여서 진정으로 우리 학생들은 정말로 내 안에 성령이 계시다라는 것을 이제 확신하며 또 살아가게 되기를 진심으로 바랍니다. 여러분, 한때 힐링이라는 단어가 유행했던 때가 또 있었습니다. 이제 사람들이 자신의 이런 외모, appearance도 너무나도 중요하지만 그것보다도 자신의 그런 정신 건강도 중요하게 생각했기 때문에, 중요하기에 뭐 요가도 해보고 명상도 해보고 뭐 기수련회 뭐 이런 데도 가보고 여러 가지 방법들을 동원하여서 그런 것들이 무엇을 의미하는지도 제대로 알지 못한 채 좀 스스로 치료하려고 이런 것들이 유행했던 때가 있었습니다. 또 여러분, 우리가 상처 있고 또 아플 때에 위로하시는 성령님께서는 우리에게 친히 또 찾아오셔서 위로를 해주시지만, 근데 그거 아세요? 사탄 마귀 또한 우리를 위하여 위로하러 찾아올 수 있다라는 사실이에요. 그러나 성령님하고는 그 역할이 좀 다릅니다. 우리의 성령님께서는 우리를 위로하시고 우리의 잘못을 지적하시고 또 바른 길로 인도해 주신다면, 이제 사탄은 우리와 동감해주고 나의 잘못을 마치 뭐 내가 잘한 일처럼 착각하게 만들어서 계속 쭉 잘못된 길로 걸어가게 한다라는 사실이에요. 시작은 좀 성령님과 비슷해 보이죠. 그런데 끝은 너무나도 이제 다르다라는 사실입니다. 즉, 성령님만이 진정으로 우리를 위로해 주실 수 있으신데, 믿음이 없는 사람들은 또 계속 다른 방법들을 이제 찾는다라는 사실입니다. 그렇다면 이 성령님, 우리를 도와주실 이 성령님이 내 안에 계시다라는 그 증거는 무엇일까요? 내 안에 성령이 계시는지 아니면 계시지 않는지, 뭐 이런 것은 어떻게 나타나는지, 내 안에 성령이 계신지 안 계신지 잘 모르겠어요. 이렇게 질문할 수 있습니다. 여러분, 오늘의 본문에 고린도전서 12장의 배경을 잠시 보게 되면, 당시 고린도 교인들은 엄청난 성령의 역사들을 체험하게 되는 모습을 또 보게 됩니다. 뭐 많았죠. 지혜의 은사, 지식의 은사, 뭐 능력 행함, 뭐 믿음의 은사, 방언,
방언 통역의 은사, 영분별의 은사, 뭐 여러 가지 은사들이 이제 성령님께서 그들에게 부어주셨는데 자기가 받은 그런 spiritual gift, 자기가 받은 이 성령의 은사가 더 최고다. 이렇게 자랑하고 또 더 과시하고 또 아무런 은사도 받지 못한 사람들도 있었을 거 아니에요. 그런 사람들, 특히 방언을 받지 못한 사람들은 이제 성령을 받지 못한 사람이라고 이렇게 꼬집어서 이것이 이제 문제가 되어서 교회에 큰 분열을 만들게 되었다라는 사실이에요. 그러나 성령의 은사, spiritual gift, 자기 개인에게 주시는 하나님의 선물이 아닌, 저희가 예전에 뭐 이 spiritual gift 금요 예배 때 배워왔지만, 말씀을 들어왔지만, 이게 누구를 위해 주시는 거라고 하셨죠? 자기 자신을 위한 것이 아니라 바로 교회와 이 교회의 유익과 또 교회를 세우기 위해 주신 이제 하나님의 선물인데, 계속 이것이 자신에게 나타난 능력이라며 자신의 것이 이게 되어서 이제 싸움이 일어나고 그런 분열이 생기게 되었다는 사실입니다. 그래서 오늘의 사도 바울은 그런 고린도 교회에게 이제 전하는 말씀이 바로 오늘의 본문 말씀입니다. 오늘날에도 이제 믿음 있는 사람들은 이러한 고린도 교회에 나타나는 그 성령의 은사들을 받길 원하죠. 성령님께서 주시는 그 뭐 다른 방언으로 말하는 은사, 그 은사가 자기에게 있기를 바라고, 막 지식의 은사, 뭐 하나님의 말씀이 저절로 다 깨달아지는 그런 은사, 그런 은사가 내게 있기를 되게 많이 갈망하고, 그렇죠. 예언의 은사, 내가 퓨처를 다 내다볼 수 있는 그런 초자연적인 그런 성령의 은사를 또 바라고, 이런 은사들이 내게 있어야만 내 안에 성령이 계시는 것만 같이 그렇게 그런 생각이 들고, 여러분 가운데도 아마 어린 마음으로 이런 은사들을 또 사모하고 또 하나님께 구했던 적도 있을 것입니다. 그러나 성령의 은사를 간구하는 것은 정말로 참 귀한 마음이라고 저는 생각이 들어요. 전도사님이 계속 누누이 계속 말을 하지만 저희가 영적인 것에 대해서 이런 사모함을 가지고 호기심을 가지고 또 하나님에 대해서 궁금해하고 뭐 이러한 마음들이 저는 뭐 아무런 마음이 들지 않는 것보다, 아무런 관심이 아예 없는 것보다는 100배 낫다라고 저는 믿어요. 그렇지만 그것을 받는 것만이 이제 다가 아니라는 사실이에요. 성령의 은사를 받는 것만이 다가 아니라는 사실입니다. 우리가 가진 이 spiritual gift, 이 은사들의 기원이 어디인가? 우리는 과연 누구인가? 왜 이것을 하나님께서 우리에게 허락해 주셨나를, 그것을 우리는 먼저 깨달아야 한다라는 사실이에요. 이것을 뭐 이렇게 두고 내게 더 크다, 내가 너보다 더 능력 있다, 이렇게 뭐 두고 싸우라고 허락한 것일까요? 오늘의 이제 1절과 2절 말씀은 이렇게 말을 하고 있습니다. 형제들아, 신령한 것에 대하라. 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니. 네, 이런 말씀이 있죠. 바울은 우리가 구원을 받기 전에 우리가 어떠한 모습이었는가를 이제 말씀을 하고 있어요. 바라보게 하는 거죠. 바울이 말한 것처럼 하나님을 믿기 이전에 우리는 이방인이었으며 하나님과 아무 관계없는, 하나님의 그 백성조차 아니었던 그런 사람들이었다는 사실이에요. 오히려 하나님께서 버리셨던 그런 사람들이었어요. 그리고 말 못하는 그런 우상에게로 이렇게 우상이 끄는 대로 끌려갔던 그러한 존재였다라는 말씀입니다. 우리의 인생은 그저 사탄에게 이끌림 바 되는, 아니면 나에게 우상이 되는 그 어떠한 것으로 이제 끌려가는 그러한 존재였다라고 이제 말씀을 하고 있는 것입니다. 여러분, 누군가에게 내가 끄는 것이 아니라 끌림을 당한다라는 것, 그게 얼마나, 심지어 그거에 중독되어서 계속 빠져나오지 못한다라는 것, 그것만큼 이제 비참한 것이 어디에 있겠어요. 그런데 그랬던 저희가 이제는 이런 비참한 삶이 아니라 존귀한 삶으로 하나님을 믿고 우리가 구원받아서
하나님의 백성이 하나님과 끊어지지 않은 사람이 되었다라는 사실이에요. 그러니 뭐예요? 그랬던 저희들이 이제 이전에는 찾아볼 수 없었던 그 은사들이 내 안에 너무 많은데 그런 스피리추얼 기프트를 구한다고 하면서 하나님과 예수님과 전혀 상관없는 이것을 구한다면 교회의 유익을 위해서가 아니라 그저 나의 개인적인 그런 욕심 때문이라면 이게 도대체 무슨 의미가 있냐라는 사실이에요. 하나님과 예수님과 전혀 상관없이 이것을 구하고 교회의 유익을 위해서가 아니라 그저 나의 개인적인 욕심 때문이라면 결국에는 예전에 그 우상에게 끌려가던 그 우리의 옛 모습과 별반 다를 모습이 다를 것이 하나도 없다라는 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 아무리 하나님께서 교회를 위해 주신 은사라 할지라도 나를 위해서 이것을 교회를 세우는 데 사용하는 것이 아니라 이 고린도 교회 사람들처럼 정말 나의 내게 더 크다 뭐 이렇게 자랑하면서 나를 위하여 이렇게 드는 그런 이기적인 마음으로 우리의 스피리추얼 기프트를 사용하게 된다면 그 순간부터는 이것이 이제 타락이 된다는 사실이에요. 우리는 성령의 은사를 받는 것보다 이 성령을 받는 것을 더 중요히 여겨야 합니다. 진정으로 성령이 내 안에 계시다라는 것을 그리고 확신을 또 가져야 한다는 사실이에요. 그렇다면 어떠한 사람에게 성령님은 찾아오실까요? 우리가 뭘 해야 성령님이 찾아오실 수 있을까요? 그것은 무엇인지 바로 오늘의 3절 말씀이 또 말을 하고 있습니다. 오늘의 3절. 그러므로 내가 너에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니 라고 말을 하고 있죠. 하나님의 영으로부터 말하는 사람은 누구든지 예수님을 저주할 수 없다라고 말을 합니다. 그리고 성령님이 아니하고는 누구든지 예수님을 나의 주님이라고 고백할 수도 없다라고 이제 그렇게 말을 하고 있다는 사실이에요. 예수 그리스도를 주로 나의 구세주로 시인하고 고백하는 사람에게는 성령이 내 안에 거하신다라는 사실입니다. 우리는 이것을 정말로 믿어야 되는 줄로 믿습니다. 어떤 사람들은 내가 예수님을 믿게 된 것이 정말 그것조차도 뭐 나의 의지, 이것은 내가 예수님을 믿기로 내가 선택하였다. 이것이 나의 결정이었다. 참 결정 잘했다. 이렇게 생각할 수 있지만 그렇게 나에게 고백하게 해주시는 분도 성령님이었다라는 사실이에요. 우리 고린도 교회의 그 전통은 예수님은 나의 주님이심을 믿습니다 하는 그 고백을 해야만 이제 세례를 베풀었어요. 우리 교회도 정말 이 고백이 없이는 스스로 정말 이러한 신앙 고백이 없는 사람에게는 세례를 주지 않습니다. 이제 성령을 받은 가장 심플한 하나의 증거는 여러분이 여러분의 입으로 예수님은 나의 주님이십니다. 내가 그것을 믿습니다. 하고 고백할 수 있느냐 없느냐에 있다는 거예요. 여러분이 이런 고백을 할 수 있다면 당신은 곧 성령을 받은 정말 성령의 사람이라는 사실입니다. 여러분, 우리의 고백이 별거 아닌 것 같을 수 있지만 이 한마디에서 정말 엄청난 일이 우리 속에서 일어나고 이것은 정말 엄청난 고백이 된다라는 사실이에요. 성경에 정말 수많은 유대인과 이방인이 예수님의 그 이름을 모욕하고 또 정죄하는 그러한 장면들이 많이 나옵니다. 아무리 예수님께서 동정녀에게 나시고 또 수많은 기적들을 행하시고 또 죄가 없으신 그런 하나님 되심을 그의 삶을 통하여서 계속해서 나타내어도 이제 눈이 가려져 있는 사람, 귀가 닫힌 사람에게 있어서는 정말 그 모습이 하나도 보이지가 않는다라는 거예요. 하나도 들리지가 않는다라는 사실입니다. 오늘날에도 많은 사람들이 예수님을 욕하고 뭐 하나님을 없인 여기는 사람들도 있어요. 그런 사람들 가운데서 정말 내가 어떠한 환경이
어떠한 환경 속에서도 예수님을 나의 주님이라 고백할 수 있다면 정말 그것이 내 의지가 아니라 성령의 역사를 통하여서 얻어진 나의 믿음인 것을 이제 깨달아야 한다라는 사실이에요. 그렇기에 이제 사도 바울은 성령이 아니었다면, 정말 성령이 아니라면 아무도 그리스도를 믿고 의지하여 그를 주라고 부를 수 없다라고 이제 말을 하고 있다라는 사실입니다. 성령이 역사하지 않으면 정말 내가 왜 죄인인지, 나에게 왜 회개가 필요한지 모를 겁니다. 그러나 내가 죄인임을 깨달았다는 것은 정말 엄청난 성령의 증거가 된다라는 말씀입니다. 베드로는 위기의 순간에서 예수님을 주라 시인하지 못하고 3번이나 그를 부인하게 되었습니다. 그러나 베드로가 성령을 받은 이후에는 어떻게 변했죠? 정말로 성령의 능력을 힘입어서 정말 예수님을 전하는, 그리고 순교하는 그런 순교자가 되었습니다. 오늘날의 그리스도인들을 보면 이제 예수를 주라 시인함으로 자기 목숨을 잃어버리는 그런 상황에 처하지는 않습니다. 그러나 많은 그런 공산주의 국가에서는 이 고백 하나만으로 총살당해서 죽는 사람도 있고 그냥 아예 목숨을 또 걸어야 하는 사람들이 있습니다. 사랑하는 여러분, 그런 의미에서 예수 그리스도를 믿고 있는 여러분, 주로 시인한 여러분이라면 모두 성령이 이미 여러분 안에 거하고 계신 것을 이제는 믿으시기를 바랍니다. 그리고 아직 예수 그리스도를 영접하지 못한 학생이 있다면 정말로 이 시간 정말 예수님을 영접하여서 정말 나의 죄를 고백함으로써 예수님을 영접하고 성령님이 여러분 속에도 거하게 되시기를 주님의 이름으로 진심으로 소망합니다. 사랑하는 여러분, 내 안에 성령님이 계시나요? 이 질문에 여러분 확신이 없었다면 이제는 여러분 이 확신 가지고 이 세상을 싸워서 또 이겨나가는 저와 또 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님, 정말 저희 안에 성령이 계시는지 또 확신하지 못하고 살아왔던 저희들의 모습이었다면 주님, 이 시간 저희가 하나님께 또 회개하며 또 나아갈 수 있길 원합니다. 아버지, 정말 저희가 다른 어떠한 정말 성령의 그런 능력들, 방언, 예언, 지식의 은사, 이런 것들이 저희들에게 필요한 것이 아니라 진정으로 성령님이 저희 안에 거하시는지 정말 그 확신이 먼저 필요함을 저희가 깨닫게 되었습니다. 아버지, 정말 저희 태그 학생들 한 명 한 명 심령 속에 주님, 정말 그들이 예수 그리스도를 주님이라 또 고백할 때에 주님, 그들의 마음속에 임하여 주셔서 정말 늘 어떠한 일을 하든지 이 성령님과의 그런 동행하는 그런 삶이 될 수 있도록 주님 축복하여 주시고, 주님 정말 성령으로 저희가 살아가는 저희 모두가 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 이제 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 네, 여러분 이제 광고하는 시간 갖겠습니다. 네, 첫 번째 광고는요. 오늘 드라이브인 서비스가 진행되는 날입니다. 그래서 여러분들 부모님들과 혹시 교회에 나왔다면, 교회 주차장에 있다면 이제 전도사님한테 연락 주셔서 우리 같이 한번 얼굴도 보고 좀 대화도 좀 나누고
그럴 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 혹시 나온 학생들이 있다면 전도사님한테 카톡 한번 주시고요. 네, 그리고 또 오늘은 여자는 여자끼리 또 남자는 남자끼리 이 예배가 끝나면 이제 선생님들이 줌 링크를 보내주셔서 이제 다 함께 우리가 모이게 될 텐데, 여러분들 이제 다른 스몰 그룹에 있는 친구들은 또 보지 못했을 거예요, 많이. 그리고 다른 선생님들도 많이 만나지 못했을 텐데, 이번 오늘이 바로 만날 수 있는 기회니까요. 줌 미팅에 또 모두 참여해 주셔서 좋은 시간이 되었으면 좋겠습니다. 네. 그리고 다음 주 썬데이에는 저희가 썬데이에, 저희 금요 예배 아니에요. 썬데이에 저희 다 함께 성경 퀴즈 대회가 있습니다. 이번 달 주제였죠. 예수 그리스도를 모신 나, 이건 홀리 스피릿에 관한 그런 설문들, 그 4가지로 저희 성경 퀴즈가 있을 테니까 여러분 오늘 이 설교에 나왔었던 그 자막들을 잘 보면 힌트가 있습니다. 그래서 돌려보기로 다시 또 보시고 또 성경 퀴즈에 참여해 주면 또 1등은 상품이 있으니까 우리 다들 참여해 주시기를 바랍니다. 네, 그러면 오늘 광고는 여기까지고요. 그럼 우리 스몰 그룹으로 여자는 여자끼리, 남자는 남자끼리 흩어져서 또 보도록 하겠습니다. 안녕, 좀 이따 봐요. 바이.